흑인 최초로 미 국무장관을 역임한 올해 84세의 콜린 파월이 18일 새벽 코로나19 합병증으로 타계했습니다. 뉴욕주 최초로 사우스아시안 대법원 판사에 도전하는 카렌 고피 판사가 한인 유권자들의 소중한 한 표를 호소했습니다. 뉴욕 일원에 거주하는 아시안 주민의 빈곤율이 지난 10년간 증가하는 추세를 나타낸 것으로 조사됐습니다. 뉴욕 한인 변호사협회 창립 35주년 기념 연례 기금 모금 만찬이 300여 명이 참석한 가운데 성황리에 열렸습니다. Hi, I'm Dr. Easterling from the New York City Health Department. I know some of you are still deciding whether to get the COVID-19 vaccine or not. I hear the concerns at community events, on social media, and even from my own family and friends. And I am hoping that in conversations with people you trust, that you are getting the information you need to make an informed decision. But I continue to be concerned about the high number of people who remain unvaccinated. And we know the reality that communities of color were disproportionately affected by COVID-19. Yet, we see some of the same disparities with who has gotten vaccinated. People of color continue to have some of the lowest vaccination rates, increasing the chances that our communities and our loved ones will be hospitalized or die. If you haven't gotten your vaccine, have a conversation with someone you trust so that we can stop being the most affected, but the least protected against COVID. Thank you. 우리타운을 응원해주세요. 우리타운이 다시 웃을 수 있도록 PCB가 함께 만들어가겠습니다. Pacific City Bank. 여러분 안녕하십니까? 월요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 흑인 최초로 미 국무장관을 역임한 올해 84세의 콜린 파월이 18일 새벽 코로나19 합병증으로 타계했습니다. 미국 유생인종 최초로 합참의장을 거쳐 국무장관을 지낸 콜린 파월 전 미국 국무장관이 18일 향년 84세의 나이로 사망했습니다. 파월 전 장관의 유족들은 페이스북에 올린 성명을 통해 파월 전 장관이 오늘 아침 코로나19 합병증으로 사망했다며 우리는 사랑했던 남편이자 아버지, 할아버지며 또한 위대한 미국인이었던 그를 잃었다고 밝혔습니다. 파월 전 장관은 코로나19 백신 접종을 완료했으나 돌파 감염으로 합병증 증세를 보여 월터 리드 군 병원에서 치료를 받아왔습니다. 뉴욕에서 출생한 파월 전 장관은 조지 H.W. 부시 공화당 행정부 시절인 1989년 흑인 최초로 합참의장에 올랐습니다. 이어 조지 W. 부시 대통령 때인 2001년에는 흑인 최초로 국무장관을 지냈습니다. 베트남 참전으로 군 생활을 시작한 그는 1991년 걸프전을 승리로 이끌면서 미국에서 국가적인 영웅으로 부상했습니다. 조지 W. 부시 전 대통령은 성명을 통해 파월의 죽음에 매우 침통한 마음이라며 그는 훌륭한 공직자로 많은 전직 대통령들이 그의 조언과 경력에 의지했다고 애도를 표했습니다. 뉴욕주 최초로 사우스아시안 대법원 판사에 도전하는 카렌 고피 판사가 한인 유권자들의 소중한 한 표를 호소했습니다. 카렌 고피 판사는 다가오는 11월 2일 선거에 퀸즈 민주당 위원회로부터 퀸즈 카운티 대법원 판사 민주당 후보로 지명됐습니다. 트리니다드에서 태어나 1살 때 가족과 함께 미국을 이민 온 고피 판사는 이번 선거에서 유일한 아시안 대법원 판사 후보입니다. 고피 판사는 본 방송과의 인터뷰에서 대법원 판사 후보로 위원회의 공식 지지를 받은 것은 개인에게 영광스러운 일이면서도 아시안 커뮤니티 전체의 경축스러운 일이라고 소감을 말했습니다. This is an amazing opportunity for myself, for my family. It's an advancement in my career, a significant one. And it also opens doors because there has been no South Asian candidate for Supreme Court ever elected in New York State, and we're in 2021. And, you know, what's amazing to me, I'm the only Asian candidate on the ballot. 고피 판사는 지난 2015년부터 퀸즈 카운티 형사법원 판사로 활동했고 그 이전에는 검사 및 법원 변호사로 많은 판사들과 함께 일한 경력이 있다고 소개했습니다.
coming to the bench, I wanted to do a different approach. I wanted to do a softer approach. I wanted to take my time and listen to the people that came before me and put them at a sense of ease so that they weren't scared, because court should not be scary for everyone. You know, if you're accused of a crime, that's one thing, and you know, it's an accusation until you're actually convicted. So you need to be treated like you are a member of our community and a citizen, right? 카렌 고피 판사는 이민가족 1세대 법조인으로서 많은 어려움이 있었다고 설명했습니다. 법조계 가족을 둔 동료들은 법대 입학부터 자신의 커리어를 쌓는 데 좋은 네트워크를 가졌지만 이민 가정에서 법조인이 된다는 것은 시작 전부터 다르다는 것을 경험했다고 말했습니다. So the reality is, it's not about one group or another. It's about bringing us all together, the strength and unity. And the reality is, if we're paving the way, or hopefully paving the way for other generations, for our kids. And the only way to do that is having these meet and greets, mentoring, bringing our kids in, interning them, pushing them on their writing skills, pushing them on their grades, giving them the experience that will open doors to jobs later on, or even informing our community of jobs that are available that the resources are not available if you're just walking in the street. 고피 판사는 초범자 또는 정신건강 및 약물 중독으로 범죄를 저지른 자들은 감금이 아닌 치료 프로그램을 통해 도움을 제공하는 것이 옳은 방법이라고 생각한다고 설명했습니다. 특히 잘못된 시간에 잘못된 현장에 있어서 체포된 청소년 초범자들에 대해 법원이 강력히 처벌하기보다 바른 길로 안내하는 것이 더 나은 방법이라고 생각한다고 덧붙였습니다. If you want changes in court, or if you want programming and services, like one of the things that we're going through and we've been going through since September 11 is a lot of hate crimes. Hate crimes in my community, hate crimes in your community, especially during the pandemic. And if you want people to understand the community and put into place services and to listen to your voices, in terms of what the correct punishment should be or how you want to handle those cases, you need to elect people from the community. The only way that your voice counts is if, number one, you go out and you vote, and number two, you're putting people in position that can represent and understand the community that they come from, right? 11월 2일 뉴욕시 본선거에는 카렌 고피를 포함 민주당 6명, 공화당 3명의 후보가 퀸즈 대법원 판사직에 도전합니다. 이날 선거에서 6명의 대법원 판사를 선출합니다. 뉴욕 일원에 거주하는 아시안 주민의 빈곤율이 지난 10년간 증가하는 추세를 나타낸 것으로 조사됐습니다. 아시안 아메리칸 연맹이 15일 발표한 보고서에 따르면 뉴욕, 뉴저지, 커네티컷, 펜실베니아를 포함하는 뉴욕 일원 아시안 주민들 중 빈곤층은 2010년 25만 2천 명에서 2019년 29만 명으로 4만 명 가까이 늘었습니다. 이는 지난 10년 동안 15.1% 증가한 수치입니다. 또한 아시안 빈곤층은 뉴욕 전역 빈곤 계층의 약 10.4%를 차지해 지난 2010년 9.2%에서 1.2%포인트가 증가한 것으로 나타났습니다. 보고서는 또 미국 거주 기간이 상대적으로 긴 빈곤에 처한 아시안 미국인들의 경우 교외 지역 이주 경향이 두드러진다고 지적했습니다. 반면 최근 미국으로 이주한 아시안 이민자들의 경우는 주 시정부 서비스 접근이나 언어 지원이 상대적으로 용이한 뉴욕시 지역에 거주하는 것을 선호하는 것으로 조사됐습니다. 이에 대해 아시안 아메리칸 연맹은 장기적인 빈곤 해결책으로 교육 기회 및 언어 접근 확대와 인구 고령화에 대응한 노인 지원 프로그램 강화, 주 시정부 및 시민단체 서비스 대상 지역 확대 등을 해결책으로 제시했습니다. 이번 보고서에 대해 존 리우 뉴욕주 상원의원은 정부와 민간 부문 모두 아시안 빈곤층 증가에 대한 해결 방안을 모색해야 할 것이라며 이를 통해서 아시안 증오범죄 등 인종을 이유로 한 편견에 대응하고 장기적으로 평등에 가까워질 수 있을 것이라고 말했습니다. 뉴욕 한인 변호사협회 창립 35주년 기념 연례 기금 모금 만찬이 300여 명이 참석한 가운데 성황리에 열렸습니다. 15일 맨하탄 고다몰에서 열린 이번 기금 모금 만찬에는 한인 법조계 인사들은 물론이고 한인 커뮤니티 단체 대표 등도 참석해 변호사협회의 창립 35주년을 함께 축하했습니다. 진강 뉴욕 한인 변호사협회장은
지난 35년 동안 무료 법률 상담과 멘토링 프로그램, 비영리 단체 기금 전달, 네트워크 구축 등 많은 일을 해왔다며 앞으로도 다른 한인 단체 등과의 협력을 강화해 한인 커뮤니티가 직면한 여러 가지 어려움을 극복해 나갈 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. With all the different community organizations that we allied with, including CAGNY, CASE, KACF, KCS, the list goes on. So we're here to celebrate that, that when there are challenges to the Asian American and Korean American community, we can come together and meet those challenges together. CAGNY, obviously, we're doing our part on the legal side, but again, we're a part of that community, and because of that, we believe that we can come together and meet those challenges when they come and we face them. 이날 행사에서는 캐나다의 다국적 미디어 그룹인 톰슨 로이터의 법무팀의 토마스 김 수석 변호사가 기조연설을 맡았습니다. 토마스 김 변호사는 이날 행사 주제가 역경을 통한 동맹이라며 팬데믹 기간 동안 한인 등 아시안 커뮤니티가 증오범죄에 대항해 함께 협력하고 목소리를 높인 것에 대해 정말 자랑스럽게 생각한다고 말했습니다. I think there's no greater time and no better time for us as Korean Americans and Asian Americans to really understand that our well-being, our future prosperity, our ability to feel safe in the country where we live, where we are citizens, depends on us being part of a community of people across races, across gender and ethnicities, who really are trying to help each other. And even though we're facing tough times, it's been inspiring to see people really come together, raise their voices, and I've been so proud of fellow Korean Americans and other Asian Americans, many for the first time feeling brave enough, or maybe even angry enough or outraged enough to speak up for the first time. And so it's been a really incredible moment in history. 변호사협회는 미국 로펌 레이터맨 와킨스의 이지연 파트너 변호사와 미국 로펌 커클랜드 앤 앨리스의 에드워드 이 파트너 변호사가 개척자상을 수상했습니다. 올겨울 난방비가 대폭 오를 전망입니다. 연방에너지관리청은 13일 전 세계적으로 난방유, 천연가스 및 기타 연료 가격이 급등하면서 지난해 대비 가구당 난방비가 지역에 따라 최대 54%까지 급증할 것으로 예상된다고 발표했습니다. 천연가스를 사용하는 가정은 올겨울 평균 $749를 지불하게 될 것으로 예측했습니다. 이는 지난해 대비 30% 증가한 수치입니다. 현재 전국 가정의 절반가량이 천연가스를 난방용으로 사용해 가장 많이 활용되고 있습니다. 두 번째로 많이 사용되는 난방용 에너지는 전국 가정 41%가 사용하는 전기입니다. 올해 난방용 전기요금은 지난해 대비 6% 증가한 $1,268까지 오를 것으로 추정됩니다. 이외에도 난방유를 사용하는 가정은 이번 겨울 $500 이상 증가한 $1,734를 지불할 것으로 전망됩니다. 이번 겨울이 전국적으로 작년보다 조금 더 추울 것으로 예상되고 전 세계 경제 전반에 걸쳐 인플레이션이 확산되고 에너지 가격이 상승하면서 소비자들에게 부담으로 다가올 전망입니다. 존슨앤존슨 코로나19 백신이 화이자나 모더나에 비해 예방 효과가 급속히 감소하는 것으로 조사됐습니다. 연방식품의약국은 존슨앤존슨을 맞은 퇴역 군인 62만 명을 분석한 결과 예방 효과가 올해 3월 88%에서 5개월이 지난 8월에는 3%로 급락했다고 밝혔습니다. 이는 모더나가 92%에서 64%, 화이자가 91%에서 50%로 낮아진 것과 비교하면 효과가 엄청나게 감소한 것입니다. 이에 따라 연방식품의약국은 1회 접종인 존슨앤존슨을 맞은 뒤 2개월이 지나면 부스터샷을 맞으라고 권고했습니다. 한편 뉴욕주는 15일 기준 확진율이 2.42%에서 16일 기준 2.01%로 하락했습니다. 또 뉴욕시는 15일 기준 1.2%에서 16일 확진율이 1%, 롱아일랜드는 15일 확진율이 2.7%, 16일 확진율이 2.5%로 각각 0.2%포인트씩 내려갔습니다. 뉴욕시 보로블로는 16일 기준으로 스테튼아일랜드만 1.7%를 기록했으며 나머지 4개 보로는 전부 1% 이하로 나타났습니다. 브루클린과 퀸즈는 1%, 브롱스는 0.8%, 맨해튼은 0.7%를 기록했고 롱아일랜드는 16일 기준 나소 카운티 2.2%, 서포 카운티는 2.7%로 조사됐습니다.
뉴욕주 주민 3명 중 2명이 코로나19 백신 접종을 완료해 전국 50개 주 중 7위로 조사됐고 뉴저지주는 6위로 나타났습니다. 연방질병통제예방센터는 뉴욕주 주민 2천만 명 중 1,270만 명이 백신 접종을 완료해 접종률이 65.3%로 버몬트, 커네티컷, 로드아일랜드, 메인, 매사추세츠, 뉴저지에 이어 7번째로 접종률이 높았습니다. 또 18세 이상 성인 중 1,190만 명, 즉 77.1%가 백신 접종을 완료했으며 전체 인구를 기준으로 72%가 최소 1회 백신을 접종받았습니다. 뉴욕시도 전체 인구 중 65.9%가 백신 접종을 완료했으며 72.1%가 최소 1회 이상 백신 접종을 완료해 뉴욕주 평균과 비슷했습니다. 또 맨해튼과 퀸즈는 전체 주민 중 접종 완료율이 74%와 72%를 기록했으나 뉴욕주 중서부 일부 지역은 접종 완료율이 38%로 심각하게 낮은 수준으로 조사됐습니다. 한편 미국 전체로는 12세 이상 인구 중 77%가 최소 1회 이상 접종을 받았고 67%는 접종을 완료한 것으로 조사돼 접종 자격이 있는 6,600만 명은 아직 접종을 받지 않은 상황입니다. 메트로폴리탄 교통공사가 무려 8,600만 달러를 투입해 시내버스 운행 상황실을 신설했지만 2년 동안 이를 사용하지 않아 막대한 예산을 낭비하고 있는 것으로 드러났습니다. 뉴욕포스트는 오늘 메트로폴리탄 교통공사가 2년 전 브루클린의 자메이카 에비뉴와 펜천플레이스 인근에 나사 스타일의 최첨단 시내버스 상황실을 설치했으나 현재 이를 사용하지 않고 있는 것으로 확인됐다고 보도했습니다. 백악관 워룸, 즉 전쟁 상황실을 방불케 하는 이 시내버스 상황실은 무려 8,600만 달러가 투입됐고 2019년 6월 완공돼 개장식까지 했지만 누수, 냉난방 고장, 화장실의 세균 범람 등으로 디스패처 등이 사용을 기피해 방치돼 있는 것으로 드러났습니다. 특히 메트로폴리탄 교통공사는 지난해 겨울 이 상황실을 사용했으나 건물의 난방 시스템이 제대로 작동되지 않아 불과 몇 달 만에 사용을 중단했으며 언제 이 상황실을 재가동할지 알려지지 않고 있습니다. 이 첨단 상황실은 당초 5,500만 달러가 투입돼 2017년 오픈할 예정이었으나 하수 처리 시스템 및 스프링클러 시스템에 문제가 발견돼 개장이 2년 이상 지연됐고 결국 공사비도 8,600만 달러로 늘어난 것으로 밝혀졌습니다. 이외에도 시내버스 무전 시스템 업그레이드 사업도 2억 8,300만 달러가 투입됐지만 납품업자가 불량품을 공급함에 따라 차질을 빚고 있습니다. 바이든 대통령이 젊은 시절 부인을 잃은 가족사를 소개하며 사회복지 예산의 통과를 호소했습니다. 바이든 대통령은 지난 15일 커네티컷주 하트포드를 방문해 지난 1972년 델라웨어주 연방 상원의원 당선 한 달 만에 교통사고로 아내와 딸을 잃었다며 아픈 기억을 털어놨습니다. 바이든 대통령은 당시 연방 상원의원 연봉은 42,000달러로 보육비를 감당할 수 없어 아이들을 돌보기 위해 매일 열차를 타고 델라웨어주와 워싱턴 DC 연방의사당을 왕복했다고 말했습니다. 바이든 대통령은 이 일은 도움이 필요한 대다수 사람에게 보육이 얼마나 어려운 일인지를 깨닫게 한다며 당시 나는 어머니가 가까운 곳에 살았고 여동생이 일을 중단하고 조카를 돌봐줘서 다행이었지만 대부분 사람들은 이마저도 힘들다며 사회복지성 예산을 늘려야 한다고 주장했습니다. 바이든 대통령은 만약 사회복지성 예산이 통과되면 커네티컷주 가정의 보육비가 절반으로 줄고 중산층 가정도 보육비 지출이 수입의 7% 이하로 줄어들게 된다고 설명했습니다. 바이든 대통령은 당초 3조 5천억 달러 편성을 주장했지만 현실적으로 불가능하다는 사실을 인정했으며 2조 달러로 축소하고 협상에 나서고 있습니다. 미국 경제 전문가들이 내년에도 공급망 병목 현상이 인플레이션을 촉진해 미국 경제를 짓누를 것으로 전망했습니다. 월스트리트저널이 경제 전문가 67명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 12월 물가 상승률 평균치는 5.25%로 집계됐다고 보도했습니다. 월스트리트저널은 10월과 11월에도 물가 상승률이 비슷한 수치임을 가정한다면 지난 1991년 초 이후 최장기간 5% 이상의 물가 상승률을 기록하는 셈이라고 지적했습니다. 경제 전문가들은 이처럼 물가 상승률이 고공행진을 하는 것은 공급망 병목 현상, 노동력 부족,
초완화적 통화 정책이 어우러진 초대형 복합 위기라고 진단했습니다. 경제 전문가들은 소비자 물가 상승률이 내년 6월 3.4%, 내년 연말 2.6%로 떨어질 것으로 예측했지만 이는 코로나19 이전 10년간 평균치인 1.8%보다 훨씬 높은 것입니다. 또 물가 상승에 따라 올해 3분기 경제 성장률 전망치는 연율 3.1%로 지난 7월 7% 절반에도 못 미쳤고 4분기 경제 성장률도 지난 7월 5.4%로 전망됐지만 이번에는 4.8%로 하락했습니다. 이처럼 경제 성장률이 하락한 것은 물가가 상승함에 따라 소비자의 실질 구매력이 하락하고 지출 규모도 줄어든 데 따른 것으로 풀이됩니다. 한편 향후 12개월에서 18개월간 경제 성장의 가장 위협적인 요소는 공급망 병목 문제며 응답자의 45%는 내년 하반기에 병목 문제가 해결될 것이라고 답했습니다. 9.11 사태 이후 20년간 진행된 테러와의 전쟁에서 미군 참전자 3만여 명이 자살을 했다는 충격적인 연구 결과가 발표됐습니다. 브라운 대 왓슨 연구소가 정부 자료, 문헌, 인터뷰 등을 토대로 조사한 결과 9.11 이후 아프간전 및 이라크전에 참전했던 미군 중 3만 177명이 스스로 목숨을 끊었다고 밝혔습니다. 이는 이 기간 중 전사가 7,057명보다 4배 이상 많은 것입니다. 브라운대는 보통 군인의 자살률은 전체 자살률을 밑돌았지만 참전자의 자살률은 민간인을 앞질렀다는 것은 참전 후유증의 심각성을 보여주는 것이라고 지적했습니다. 또 자살의 원인은 트라우마와 스트레스, 군대 특유의 문화와 훈련, 지속적 총기 사용, 전역 뒤 일상생활 적응의 어려움 등이 복합적으로 얽혔기 때문이라고 분석했습니다. 이외에도 전쟁이 장기화되면서 일반 국민들이 점차 무관심해졌고 참전자들의 복귀에 대해서도 관심을 갖지 않았기 때문으로 풀이됩니다. 한국이 북한과 대치 중이지만 징병제가 아닌 모병제를 모색하는 등 변화를 꾀하고 있다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 뉴욕타임스는 17일 한국의 징병제는 오랫동안 북한의 위협에 대한 방어막으로 여겨져 왔으나 최근 사회 분위기가 달라지면서 한국의 징병 정책도 변하고 있다고 보도했습니다. 특히 한국 정부는 양심적 병역 거부자를 위한 대체 복무제도를 시행하는가 하면 일부 정치인은 여성을 징병하는 방안도 추진하고 있습니다. 뉴욕타임스는 탈영병을 잡는 헌병의 이야기를 다룬 넷플릭스 드라마 DP를 소개하며 징병제에 대한 반대 여론이 늘고 있다고 전했습니다. 뉴욕타임스는 이 드라마가 상당수 남성들에게 군대에서 겪었던 고통스러운 경험을 떠올리게 하고 한국 정치인들 사이에서 징병제의 변화가 필요하다는 주장이 나오고 있다고 설명했습니다. 또 징집 대상인 젊은 층의 인구 감소도 징병제의 유지를 어렵게 하는 요소로 징집 대상 확대, 군복무를 더 매력적으로 만드는 조치가 필요하다는 여론이 조성되고 있다고 보도했습니다. 주요 단신 전해드립니다. 지난 15일 오후 1시쯤 브루클린의 보로팍 인근에서 2명의 권총 강도가 한 차량을 습격해 귀금속 120만 달러를 훔쳐달아나 경찰이 수사에 나섰습니다. 지난 12일 로스앤젤레스 방문 중 요로 감염으로 병원에 입원했던 올해 75세의 빌 클린턴 전 대통령이 엿새 만인 17일 오전 퇴원했습니다. 지난 2014년부터 2016년까지 병원 진료비로 받은 수표 79만여 달러를 체키싱하는 수법으로 소득세를 포탈한 캘리포니아 지역 한인 카이로프랙터 박모 씨에게 징역 6개월 실형과 추징금 25만여 달러가 선고됐습니다. 지난 13일 밤 10시쯤 필라델피아와 교외 지역을 잇는 통근열차 안에서 성폭행 사건이 발생했으나 탑승객들은 이를 못 본 채 한 것으로 드러났습니다. 브롱스의 한 델리 가게에서 지난 15일 당첨금 100만 달러의 메가밀리언 복권 2등 복권이 판매된 것으로 확인됐습니다. 지난 14일 유로셀에서 발생한 택시기사 살인사건 용의자가 17일 아침 브루클린에서 경찰과 총격전 끝에 체포됐습니다. 17일 밤 11시쯤 퀸즈 큐가든에서 교통사고가 발생해 조수석에 타고 있던 운전자의 부인은 사망한 반면 3살박이 아들과 운전자인 남편은 목숨을 건졌습니다. 라이커스 아일랜드 교도소 치안 논란이 커지고 있는 가운데 지난 15일 수감자 1명이 코로나19 감염으로 사망했으며 올해 교도소 내 사망자만 13명으로 늘어났습니다.
정재건 작가가 2021 아트엑스포 뉴욕에 전시합니다. 전 세계 아티스트가 참여하는 아트엑스포 뉴욕은 10월 28일부터 31일까지 개최됩니다. 지난 2019년 아트엑스포에서 제2청의 이름으로 성공적인 작가 데뷔를 한 정 작가는 인생 산막에 들어서 아티스트의 꿈을 이루고 있습니다. 2021 아트엑스포 뉴욕은 맨해튼 피어 36에서 열립니다. 정 작가의 작품뿐 아니라 수만 개의 작품을 감상할 수 있는 기회를 놓치지 않길 바랍니다. H마트 리지필드점에서 돌려라 행운의 룰렛 이벤트를 진행합니다. 2022년 1월 2일까지 매주 금요일, 토요일, 일요일 오후 12시부터 8시까지 40달러 이상 구매 시 1번, 80달러 이상 구매 시 2번, 150달러 이상 구매 시 룰렛에 3번 참여하실 수 있습니다. 리지필드점에서 40불 이상 구매하시고 룰렛 이벤트에서 경품 받아가세요. 여러분들의 많은 성원 부탁드립니다. 외국에서도 꼭 챙겨야 할 소중한 나의 한 표. 아직 안 하셨다면 지금 바로 신고 신청하세요. 제20대 대통령 재외선거를 투표하려면 2022년 1월 8일까지 국외 부재자 재외선거인 신고 신청을 해야 합니다. 자세한 신고 신청 방법은 인터넷 ova.nec.go.kr 또는 공관 방문 또는 우편 등이 가능합니다. 한 표의 기적 제20회 대통령 재외선거 신고 신청으로 시작됩니다. 순두부 전문점 소공동 두부마을이 오픈했습니다. 소공동 두부마을의 자랑, 순두부찌개와 순두부 칼국수가 얼큰하게 준비되어 있으며 뜨끈한 돌판 비빔밥과 코리안 비비큐도 여러분들을 찾아갑니다. 여러분들의 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 코로나19로 인해 모두가 힘든 요즘 CMM 기독의료 상조회가 여러분의 의료비 걱정을 덜어드립니다. 25년간 크리스천들이 함께해온 CMM 기독의료 상조회와 함께 의료비 대책을 마련하세요. CMM 설명회도 개최하고 있습니다. 날씨 전해드립니다. 화요일인 내일은 대체로 맑겠습니다. 내일 낮 최고 기온은 68도, 밤 최저 기온은 58도입니다. 해 뜨는 시각은 오전 7시 11분, 해 지는 시각은 오후 6시 8분입니다. 월요일 TKC 뉴스데스크 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.